We will look at the equilibrium between the chromate ion and the dichromate ion. The chromate ion in solution is yellow. The dichromate ion in solution is orange. We have two test tubes containing a solution of potassium chromate. We will add 6 molar nitric acid to one of the tubes. We notice that the solution turns orange. This indicates that the reaction has shifted in the reverse direction from the chromate to the dichromate. The nitric acid provides a source of hydrogen ion. The reaction shifts in the reverse direction to try and use up the hydrogen ions that have been added. We have two test tubes containing a solution of potassium dichromate. We will add some 6 molar sodium hydroxide to one of the tubes. We notice that the solution turns yellow, which indicates that the equilibrium has shifted from the dichromate to the chromate. The sodium hydroxide removes hydrogen ion from the solution, causing the reaction to shift in the forward direction. We have 3 test tubes, one containing a solution of potassium chromate and 2 test tubes containing solutions of potassium dichromate. We're going to add a solution of 0.1 molar barium chloride to the first tube. We're going to add a solution of barium chloride to the second tube. To the third tube, we're going to add some nitric acid to the tube first, and then we're going to add barium chloride to the solution. In the first tube, there's a high concentration of chromate ion, so we get a large amount of precipitate. In the second tube, we only get a small amount of precipitate. This indicates that the equilibrium lies very far towards the dichromate side and only a small amount towards the chromate side. When we add acid to the third tube, it shifts the equilibrium in the reverse direction and decreases the chromate ion concentration to the point where no barium chromate forms. If we take some of the solid barium chromate and add 6 molar nitric acid, we see that the solid goes back into solution and the solution turns orange. Adding the nitric acid provides a source of hydrogen ions. The hydrogen ions combine with the chromate ions and shift the equilibrium in the reverse direction to form dichromate. The solution turns orange. As we add more and more hydrogen ions, the equilibrium is forced further in the reverse direction and the solid completely dissolves. भाइ बहिनीहरु, आज हामी हाइड्रोजन ग्यास प्रिपरेसन गरेर यसको प्रपर्टी र यसको प्रपर्टी सँगै नेसेन्ट हाइड्रोजनको प्रपर्टीहरुको कम्प्यारिजन पनि गर्दछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामी उल्स बोतल लिन्छौं र यसमाथि सेल फनेल छ र डेलिभरी ट्युब छ। डेलिभरी ट्युबलाई हामीले यसो गरी सेट गरेको छौं। डेलिभरी ट्युबलाई अनि त्यसपछि के गर्छौं त अब हामी यसलाई चाहिँ हामी ट्रफ भन्छौं र हामीसँग यहाँ बिहाइभ सेल्फ छ र बिहाइभ सेल्फबाट हामीले यसरी पास गरेर यहाँबाट बिहाइभ सेल्फलाई यसरी राख्छौं र हामी चाहिँ यसमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ निकाल्छौं। अब हामी टेस्ट ट्युबलाई एउटा टेस्ट ट्युबमा भरि पानी राख्छौं र यसलाई बिस्तारै बढी औँलाले यसरी थिच्छौं र ट्रफमा भएको पानीमा हामी यसलाई चाहिँ भित्र लगेर छोड्दिन्छौं बढी औँलालाई र बिस्तारै बिहाइभ सेल्फ माथि भएको जुन हामीसँग डेलिभरी ट्युब छ डेलिभरी ट्युबमा लगेर यसलाई सेटल गर्छौं र त्यसपछि हामीले यहाँबाट सल्फ्युरिक एसिड सोलुसन यसमा बिस्तारै सल्फ्युरिक एसिड सोलुसन खनाउँछौं। हामीले रिएक्सन भएको देख्न सक्छौं।
हामीले सुरुको एउटा टेस्ट ट्युबमा भरिएको ग्यासलाई चाहिँ बाहिर डिस्कार्ड गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यसमा एयर भरिएको हुन्छ र त्यस पछाडिको अरू टेस्ट ट्युबहरूलाई वा सुरुमै ग्यास बाहिर जान दिए पनि हुन्छ। टेस्ट ट्युबमा हामीले भरि पानी राख्यौँ र त्यस पछाडि यसलाई फेरि ट्रफमा लग्यौँ र फेरि भिआइप सेल्फमाथि यसलाई चाहिँ ग्यास डेलिभरी ट्युबमाथि राख्यौँ र यसबाट बिस्तारै जिङ्कले चाहिँ सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गरिरहेको छ र बिस्तारै हाइड्रोजन ग्यास आउँछ। भाइ बहिनीहरू, यसमा हाइड्रोजन ग्यास भरिएको छ। अब यसलाई हामी बाहिर निकाल्छौँ र म्याचस्टिकसँग टेस्ट गर्छौँ। हाइड्रोजन एयरभन्दा लाइटर भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला औँलाले नै के गर्छौँ त बाहिर यसरी निकालेर ल्याउँछौँ र यसलाई म्याचस्टिकसँग हामीले टेस्ट गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामी भरिएको हाइड्रोजन ग्यासमा म्याचस्टिक लगेर हेर्दैछौँ। पप साउन्ड आयो। यसको अर्थ के भयो भने हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ इन्फ्लेमेबल छ भन्ने कुरा यसबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामी नेसेन्ट हाइड्रोजनको प्रपर्टीलाई स्टडी गर्दैछौँ। यसको लागि हामीले 3वटा टेस्ट ट्युबमा 3वटा डिफ्रेन्ट सोल्युसन्सहरू लिएको छौँ। एउटा चाहिँ छ हामीसँग फेरिक क्लोराइड सोल्युसन, अर्को छ पोटासियम डाइक्रोमेट सोल्युसन र अर्को चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट सोल्युसन। यो 3वटै सोल्युसनलाई हामी डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राखेर एसिडिफाई गर्छौँ। र यो 3वटै एसिडिफाइड सोल्युसन्सहरूमा हामी थोरै जिङ्क डस्ट राखिदिन्छौँ र रियाक्सनलाई हेर्छौँ। एकचोटि चेक गरौँ 3वटै सोल्युसनलाई। रियाक्सन भइरहेको देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यहाँ नेसेन्ट हाइड्रोजनले चाहिँ फेरिक क्लोराइडको जुन कलर थियो येलोइस कलर त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेको छ। त्यसै गरी पोटासियम डाइक्रोमेटको अरेन्ज रेड कलरलाई पनि ग्रिनमा चेन्ज गरेको छ र पोटासियम परम्याङ्गनेटको जुन हामीहरूको पिङ्क कलर छ त्यसलाई पनि चेन्ज गर्दैछ। यो कम्प्लिट कलरलेस भएको छैन, रियाक्सन अझै हुँदैछ र यो कम्प्लिट रियाक्सन भइसकेपछि यो कलरलेसमा चेन्ज हुन्छ। हामी मोलिकुलर हाइड्रोजनले चाहिँ पोटासियम परम्याङ्गनेट, पोटासियम डाइक्रोमेट र फेरिक क्लोराइडको कलर चेन्ज गर्छ कि गर्दैन भन्ने हेर्दैछौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा टेस्ट ट्युबमा चाहिँ जिङ्क लियौँ र त्यसमा चाहिँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड राख्यौँ र एउटा करको मद्दतले यसमा चाहिँ के गर्यौँ, यसलाई चाहिँ हामीले टाइट गर्यौँ
कर्कको मद्दतले हामीले यसलाई टाइट गर्यौं र यो तीनवटै सोलुसनमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बबल गर्ने भयौं। ग्यास बबल आइरहेको छ, भाइ बहिनीहरू देख्न सक्छौ। हामीले पोटासियम डाइक्रोमेटमा नेसेन्ट मोलिकुलर हाइड्रोजन पास गरिरहेको छौं। यसले पोटासियम परम्याङ्गनेटको कलरलाई पोटासियम डाइक्रोमेटको कलरलाई चेन्ज गर्न सकेको छैन। त्यसैगरी हामी यसलाई अरु दुईवटा सोलुसनमा पास गर्छौं। यो पोटासियम परम्याङ्गनेट सोलुसन हो। पोटासियम परम्याङ्गनेटको जुन यो पिंक कलर छ यसमा हामीले मोलिकुलर हाइड्रोजन बबल भयो। यसले यसलाई चेन्ज गर्न सकेको छैन कलरलाई। त्यसैगरी हामी यसलाई फेरिक क्लोराइड सोलुसनमा पनि बबल गर्छौं। यसरी बबल गर्दा यसको पनि कलर खासै चेन्ज भएको देखिँदैन। कलर चेन्ज भएन, यसको अर्थ मोलिकुलर हाइड्रोजनले यो तीनवटै सोलुसनहरूलाई रिड्युस गर्न सकिन्न भन्ने बुझिन्छ। यसरी चाहिँ पोटासियम डाइक्रोमेटको कलर चाहिँ नेसेन्ट हाइड्रोजनले ग्रीनमा चेन्ज गरेको छ रिडक्सन गरेर, र त्यसैगरी पोटासियम परम्याङ्गनेटको कलर चाहिँ कम्प्लिटली डिस्चार्ज गरिसकेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दा नेसेन्ट हाइड्रोजन चाहिँ मोलिकुलर हाइड्रोजन भन्दा पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट हो।